Hello kids, my name is Miss Morsaria Devanshi. I am from Saraswati Group of Education. So, today we are going to learn something which is going to help you in your lifetime. આજે તમે એક એવી વસ્તુ લર્ન કરશો જે તમને લાઈફટાઈમ કામ આવશે because it is important. But before we do that, we are going to have a quick recap of our last session. આપણે એનાથી સ્ટાર્ટ કરીએ એના પહેલા આપણે શું કરશું? We are going to have a quick recap of our last session. Quick recap means what? કે ફટાફટ એકવાર રિવાઇઝ કરી લેવું કે લાસ્ટ સેશનમાં આપણે લોકોએ શું લર્ન કર્યું હતું, રાઈટ? So let us begin with that. In the last session we learned what are sense organs. So what are they? The organs which helps us to connect to the outer world and which are connected to our feelings are called sense organs. જે આપણને બહારના એન્વાયરમેન્ટથી ને બહારના વર્લ્ડથી કનેક્ટ કરતા હોય અને જે આપણને ગુડ ફીલ કરાવતા હોય અને ફીલિંગ્સ કઈ આપતા હોય, ગુડ બેડ સમથિંગ, they are called sense organs, right? Then which are the sense organs did we learn? We learned eyes, ears, nose, tongue and skin. So let us begin and revise all of them. Why eyes? Because they helps us to see the pretty world. With the help of eyes you can see the beautiful world which is there. Then with the help of eyes you can recognize different people, you can recognize different colors and shapes as well. તમે આઈઝ ના હેલ્પથી જ તમે અલગ અલગ લોકોને ઓળખી શકો છો. જુઓ તો તમને ખબર પડી જાય ને કે આ કોણ છે. then તમે લોકો એનિમલ્સ, બર્ડ્સ એ બધું જોઈને ઓળખી શકો છો. you can recognize different shapes, તમે અલગ અલગ shapes બી ઓળખી શકો છો જોઈને. and you can also recognize the colors with the help of your eyes. So with the help of your eyes you are connected to the world. તમે જોવો છો બહારની દુનિયા અને something, if you see something pretty you feel good, right? So it makes you feel good as well. Then the next sense organ is nose. So what does nose do? Nose breathing કરવામાં તો આપણને હેલ્પ કરે જ છે, but it also helps us to smell things, whether it is good or it is bad. If બહુ સારી સ્મેલ આવતી હોય તો તમને મજા આવે, right? કે oh, something is smelling really good. But if ગંદી સ્મેલ આવતી હોય તો you can get to know કે something is bad here, કંઈ ખરાબ હશે અહીંયા, maybe કંઈ બગડી ગયું હોય કે એવું કંઈ હોઈ શકે. So with the help of nose you can smell different things and you can detect the environment. તમે જોઈ શકો છો કે આમ કંઈ બગડી ગયું નથી ને એ બધું તમે recognize કરી શકો છો, right? Then next sense organs are ears. So why ears? Because they helps us to listen to different music, different songs. Then you can listen to birds chirping as well. તમે કોઈ સાથે તમારી સાથે કોઈ વાત કરતું હોય તો એનો બી અવાજ સાંભળી શકો છો. ઘણા બધા અવાજ સાંભળી શકો છો, right? So if you are listening your favorite song, તમને સારી you feel good, right? તમને મજા આવે. And if you are like constantly કોઈ બહુ અવાજ કરતો હોય તો તમે irritate બી થઈ શકો. So it connects to our feelings, right? So that they also helps us to recognize different things. તમે તમને મમ્મા બોલાવે તો તમે અવાજથી ખબર પડી જાય, right? કે મમ્મા જ બોલાવ્યું છે, મમ્માનો અવાજ ખબર પડી જાય. So you can recognize people as well. You can recognize animals too. કોઈ બારે બાર્કિંગનો અવાજ આવતો હોય તો what you will say? You will say the dog is barking, right? You are not going to say the cat is barking because you get to know with the help of the noise કે dog નો જ અવાજ છે, right? So with the help of your ears you can also recognize different people, different animals as well, and you can also recognize the object. So કોઈ થાળી વગાડતું હોય તો you get to know that કોઈ થાળી જ વગાડે છે, right? So એ અવાજથી તમને ખબર પડી જાય. You can recognize the sounds of the same. Then the next sense organ is tongue. Why tongue? Because it helps you to taste different kind of tastes. તમને કંઈ ટેસ્ટી વસ્તુ ખાઓ તો you feel very good, right? તમને મજા આવે. પછી કંઈ કડવી વસ્તુ ખાઓ તો you don't like it. So that is because it makes us feel good when we eat something tasty, and it is something kind of bad if તમને ના ભાવતું તમે ખાઓ તો તમને bad feel થાય. So students, taste
કેનાથી હેલ્પથી કરીએ છીએ આપણે? વી ટેસ્ટ ડિફરન્ટ થિંગ્સ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ આર ટંગ. સો ટંગ ઇઝ ધ ઓર્ગન વિચ હેલ્પ્સ યુ ટુ ટેસ્ટ ડિફરન્ટ થિંગ્સ. ટેસ્ટ કયા કયા હોઈ શકે? સોલ્ટી મીન્સ ખારું, સ્વીટ મીન્સ મીઠું, સ્વીટ મીન્સ મીઠું, રાઈટ? ધેન સાર મીન્સ ખાટું, બિટર મીન્સ કડવું. સો આ બધા ટેસ્ટ તમે તમારી ટંગના હેલ્પથી ટેસ્ટ કરી શકો છો. Then the next sense organ is skin. So, do you know skin is the largest organ in our body? Head to toe આપણા બોડીમાં સ્કિન છે. So that means it is the largest sense organ in our body. It is the largest organ in our body. So how we can say that skin is a sense organ? સ્કિન તમારી ક્યાંય બી ટચ કરી જાય તો એ બહુ ગરમ હોય તો તમને તરત એવું થઈ જાય, રાઈટ? સો યુ કેન સેન્સ ટચ હિયર. તમને ટચ સેન્સ થઈ જાય છે, અહીંયા ખબર પડી જાય છે. દેન કંઈક ઠંડુ ઠંડુ અડી જાય તો તમને ખબર પડી જાય. તમે ટેમ્પરેચર સેન્સ કરી શકો છો વિથ ધ હેલ્પ ઓફ યોર સ્કિન. એન્ડ યુ કેન ઓલ્સો સેન્સ ટચ. કોઈ તમને ટચ કરતું હોય આવી રીતે તો તમને ખબર પડી જાય, રાઈટ? કંઈક ખૂંચતું હોય તમને તો તમે ઇરિટેટ થઈ જાઓ, તમને ખબર પડી જાય, રાઈટ? સો સ્કિન બી એક સેન્સ ઓર્ગન છે. સો ટચ કેન બી ગુડ એઝ વેલ એઝ ઇટ કેન બી બેડ. ઇફ તમારા મમ્મા પપ્પા જે માણસોને ટ્રસ્ટ કરતા હોય એ લોકો તમને જો પ્રેમથી ટચ કરે છે, વાલ કરે છે, then it is good. But you are not supposed to let strangers touch you. કોઈ બહારનું માણસો તમને ટચ કરે તો તમારે ટચ કરવા દેવાનું નથી. That is bad. કોઈ સ્ટ્રેન્જર પર ટ્રસ્ટ કરવાનું નહીં. સ્ટ્રેન્જર મીન્સ વોટ? જેને આપણે ઓળખતા હોય નહીં એને શું કહેવાય? સ્ટ્રેન્જર કહેવાય. આપણે જેને ઓળખતા હોય નહીં એને શું કહેવાય? સ્ટ્રેન્જર કહેવાય, રાઈટ? સો સ્ટ્રેન્જરને તમારે તમને ટચ કરવા દેવાનું નથી કોઈ દિવસ. So in the last session we learned all about the sense organs, and today we are going to learn something interesting. So let's move to that. So as I said earlier, we are going to learn today something new which is going to help you for the lifetime. आज આપણે જે વસ્તુ લર્ન કરવાના છીએ તમને લાઈફટાઈમ માટે કામ આવશે એવી વસ્તુ છે. So what is that? Okay. Each part of our body is important to us. Every single part of body is important to us, right? આપણા હાથનું હોય તો ઇમેજિન કેવી રીતે આપણે વસ્તુઓ પકડી શકીએ. આઈઝનું હોય તો આપણે કેવી રીતે જોઈ શકીએ. નોઝનું હોય તો સ્મેલ કેવી રીતે કરી શકીએ. સો બધા બોડી પાર્ટનું અલગ અલગ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. એન્ડ એવરી સિંગલ વન ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અસ, રાઈટ? દેન we should take good care of our body. So what should we do? We should take good care of our body. સો આપણે આપણી બોડીનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. આપણે આપણી બોડીને સરખી રીતે સાચવવું જોઈએ. અને એ કેવી રીતે કરાય એ દીદી તમને આજે શીખવાડવાના છે. સો લેટ્સ બિગિન. So now we are going to learn how to take care of our body. તમારે તમારી બોડીનું ધ્યાન કેવી રીતે રાખવાનું છે. So as you know there is a pandemic going on. Pandemic means એક એવી બીમારી છે જે બહુ ફ્રીક્વન્ટલી સ્પ્રેડ થાય છે અને બધાને લાગી શકે છે. સો એના માટે તમારે બેસિક વસ્તુઓ કઈ ધ્યાન રાખવાની છે? You have to frequently wash your hands. તમારે તમારા hands wash કરવાના છે frequently. એ બી કેવી રીતે કે you have to wash your hands between your fingers, behind your hands and between your nails too. એવી રીતે સરખી રીતે તમારે તમારા આખા હેન્ડ વોશ કરવાના છે. ધેટ ઇઝ ઓલ્સો ફોર 20 સેકન્ડ્સ. સો કેવી રીતે તમને ખબર પડે 20 સેકન્ડ્સ થઈ છે કે નહીં? You can count 1, 2, 3 or else you can sing a song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Nana. Happy birthday to you. એ આખું સોંગ તમારું કમ્પ્લીટ થાય ત્યાં સુધી તમારા લોકોએ તમારા હેન્ડ વોશ કરવાના છે. એન્ડ કેવી રીતે હેન્ડ વોશ કરશો? Hands behind the hands, between the fingers and nails too. So this is the way you have to wash your hand. Then the next thing which you can do is you can drink hot water. ગરમ પાણી પીવાનું સ્ટાર્ટ કરી દો. ઠંડુ બહુ બહારનું ખાવાનું નહીં. તમે લોકો જેટલું બને એટલું ઘરમાં બનેલું ગરમ ગરમ હેલ્ધી ફૂડ ખાઓ તો ધેટ ઇઝ બેટર. દેન ઓવરઓલ તમે તમારી બોડીની કેવી રીતે કેર કરી શકો છો એ બી દીદી તમને કહેવાના છે. સો
ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ whenever you wake up, તમે જ્યારે જાગો છો, you have to brush your teeth. તમારા ટીથ તમારે શું કરવાના છે? બ્રશ કરવાના છે. why do we do that? why is it important? આપણે આપણા ટીથ બ્રશ કરવા શું કામ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? બીકોઝ આપણે લોકો ફૂલ નાઇટ એમને માઉથ રહ્યું હોય અને દેન જર્મ્સ બિલ્ડઅપ થઈ ગયા હોય, રાઈટ? સો એ જર્મ્સને કાઢવા માટે આપણે લોકોએ મોર્નિંગમાં ઉઠીને બ્રશ કરવું જોઈએ એન્ડ રાતે સૂવા પહેલાં બી એકવાર બ્રશ કરવું જોઈએ, સો ધેટ તમારા માઉથમાં કંઈ ફૂડ રહી ગયું હોય તો એનાથી એકદમ જર્મ્સ થાય નહીં. સો યુ શુડ એટલીસ્ટ બ્રશ યોર ટીથ ટ્વાઇસ. વેન શુડ યુ ડુ ધેટ? જ્યારે તમે મોર્નિંગમાં ઉઠો છો ત્યારે, એન્ડ ધેન whenever you go to sleep, રાતે જ્યારે સૂવો છો એની પહેલાં એકવાર તમારે તમારા ટીથ બ્રશ કરવા જોઈએ. રાતે શું કામ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? બીકોઝ તમે જે ફૂડ ખાધું હોય, ઇફ ઇન કેસ એ તમારા ટીથ વચ્ચે ફસાઈ ગયું હોય ને એમાં રહી જાય, સો એનાથી શું થાય? કેવિટીઝ થાય, જર્મ્સ થાય માઉથમાં, અને તમને એ અંદર જાય તો એ બીમારી કરી શકે. સો before you go to sleep, you have to brush your teeth. After brushing your teeth, you can either take a bath. તમે નાઈને બ્રેકફાસ્ટ કરી શકો છો, or else બ્રેકફાસ્ટ કરીને નાવા જઈ શકો છો. You have to take a bath with the help of hot water and you can use soap. Hot water શું કામ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અત્યારે સ્ટુડન્ટ્સ? અત્યારે ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ ટેક અ બાથ વિથ હોટ વોટર બીકોઝ જર્મ્સ ને બેક્ટેરિયાઝ ને વાયરસીસ છે એ બધા કેનાથી ડેથ થાય? વિથ ધ હેલ્પ ઓફ હોટ વોટર. સો તમે બંને તેટલું સતત પાણી છે, હાફ કોલ્ડ હાફ હોટ, એવી રીતે મિક્સ કરીને જો નાહી લો, સો ઇટ ઇઝ બેટર કે તમે પોતે બી ક્લીન થઈ શકો અને તમને લોકોને કોઈ બી બીમારી બી ન થાય, રાઈટ? ઠંડુ પાણી હોય તો ઇટ ઇઝ ધેર આર ચાન્સીસ દેટ કોલ્ડ એટમોસ્ફિયર છે તો તમે લોકો સિક થઈ જાઓ. સો વી હેવ ટુ ટેક કેર ઓફ ધ સેમ. અને તમારે નાવામાં શેનો યુઝ કરવાનો છે? યુ હેવ ટુ યુઝ સોપ એઝ વેલ. યુ હેવ ટુ યુઝ અ સોપ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ વિચ યુ હેવ ટુ પહેલાં તમારે તમારું બોડી વેટ કરવાનું, સોપ લગાવીને ફૂલ બોડીમાંથી તમારે બોડી ક્લીન કરવાનું છે ફૂલ બોડીમાં, એન્ડ દેન યુ હેવ ટુ ટેક અ શાવર, ટેક અ બાથ. દેન ધ નેક્સ્ટ થિંગ વિચ યુ હેવ ટુ ડુ ઇઝ, તમે જે વસ્તુઓ ખાઓ છો, હવે યુ હેવ ટુ ઈટ અ હેલ્ધી બ્રેકફાસ્ટ. બ્રેકફાસ્ટ મીન્સ સવારે ઉઠીને નાસ્તો કરો, એ બ્રેકફાસ્ટ કહેવાય. તો એ સૌથી સારું હોવું જોઈએ. ફાઇન તમે એકદમ હેવી કરી લો તો વાંધો નહીં. દેન ઇન લંચ એન્ડ ડિનર તમે લોકો બને તેટલા ગ્રીન વેજીટેબલ્સ ખાઓ. તમારા ગ્રીન વેજીટેબલ્સ મીન્સ કયા થાય? ગુવાર, ભીંડો, બ્રોકલી, અલગ અલગ વેજીટેબલ્સ જે છે ગ્રીન વેજીટેબલ્સ, એ તમારે લોકોએ ખાવાના છે, રાઈટ? હેલ્ધી વસ્તુ ખાવાની ટ્રાય કરવાની છે. બહારનું હમણાં અવોઇડ કરવાનું છે. આઈસ્ક્રીમ નથી ખાવાનું કેમ કે ઠંડુ હોય, રાઈટ? સો બને એટલી ગરમ વસ્તુ ખાવાની છે. દેન તમારે લોકોને આઉટર બોડીની કેર કેવી રીતે રાખવાની એ દીદીએ તમને શીખડાયું કે નાવાનું, 2 ટાઈમ બ્રશ કરવાનું અને કેવી રીતે હેન્ડ વોશ કરવાના, એ બધું તમને દીદીએ શીખડાયું. બટ તમારે એક્સરસાઇઝ કરવી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો તમારી બોડીને કંઈક ફિઝિકલ એક્ટિવિટી મળશે અને તમારું બોડી ફિટ રહેશે. અગર તમે કાંઈ એક્સરસાઇઝ કાંઈ કામ નહીં કરતા હોય તો તમારું બોડી બહુ જ વીક પડી જશે, તમને હેલ્થ ઇશ્યુઝ થવા મળશે. સો યુ હેવ ટુ એક્સરસાઇઝ એઝ વેલ. તમે જો રમવા જતા હોય, સાયકલ કરવા જતા હોય તો દેટ ઇઝ વેલ એન્ડ ગુડ, તમને બીજી કાંઈ કરવાની જરૂર નથી. બટ ઇફ યુ આર નોટ ડુઈંગ ધોઝ થિંગ્સ તો તમારે લોકોએ ધ્યાન રાખવાનું છે કે તમે રમવા જાઓ, સાયકલ કરવા જાઓ, થોડુંક રન કરો, વોક કરો, સો દેટ તમારા બોડીની ફિઝિકલ એક્ટિવિટી વધી જાય, રાઈટ? So in this way you have to take care of your body. So as we learn how to take care of our body, we are going to see that there are many things, there are many people which are not having all the things which we are having. So દીદીએ તમને કીધું કે each body part is important, બધાનો અલગ અલગ રોલ છે, everything is important, બધું આપણને કામમાં આવે છે. બટ મેની ટાઈમ્સ ઇટ મે હેપન, ઘણા જ લોકો એવા છે જે જોઈ ના શકતા હોય, જે સાંભળી ના શકતા હોય અને જે બોલી ના શકતા હોય. એવા બી ઘણા લોકો હોય જે બોલી ના શકતા હોય, જે સાંભળી ના શકતા હોય, જે જોઈ ન શકતા હોય. સો એવા લોકો બી હોય છે સ્ટુડન્ટ્સ. સો યુ આર હેવિંગ ઓલ ધીસ થિંગ્સ. તમને આટલી બધી સારી વસ્તુ મળી છે એના માટે યુ હેવ ટુ બી ગ્રેટફુલ. તમારે ગોડને થેન્ક યુ કહેવું જોઈએ.
એટલીસ્ટ તમારા પાસે આ બધી પ્રોબ્લેમ્સ તો નથી. તમે સારી રીતે જોઈ શકો છો, સાંભળી શકો છો, બોલી શકો છો, તમે હાથથી બધું વર્ક કરી શકો છો, તમે વોક, રન બધું કરી શકો છો. બટ ધેર આર મેની પીપલ જેને અલગ અલગ બીમારી એવી હોય છે, અલગ અલગ એવી વસ્તુ હોય છે જેના કારણે એ કાં તો સાંભળી નથી શકતા હોતા, કાં તો બોલી નથી શકતા હોતા, કાં તો જોઈ નથી શકતા હોતા, અને ઘણા લોકો વોક બી ના કરી શકતા હોય, એવું બી બની શકે. સો એવા લોકો તમે આઈ ગેસ જોયા જ હશે તમારા આજુબાજુ ક્યાંક તો. સો તમારે ગોડને થેન્કફુલ થવાનું છે, તમારા ગોડને ગ્રેટફુલ થવાનું છે that you are having all those things. તમે આટલું ફાઇન રીતે જોઈ શકો છો, you can listen to things, you can talk as well, you are having 2 hands to work with, you are having 2 legs to walk with, you are having all those things. તો તમારે ગોડને કમ્પ્લેન કરવી જોઈએ નહીં. You should be grateful to God and you should be praying કે yes I am having all those things. ઘણા લોકો પાસે તો એટલી બી વસ્તુ હોતી નથી, અને if you see those people, જે એવા લોકો તમને જો દેખાય તો you should help them, him or her. તમારે એમના સાથે સરખી રીતે બિહેવ કરવાનું છે, સારી રીતે બિહેવ કરવાનું. સિમ્પથી દેવાની નથી, સિમ્પથી દેવાની જરૂર નથી લોકોને. તમારે એ લોકોથી સારું બિહેવ કરવાનું છે, એકચ્યુઅલી મનથી હેલ્પ કરવાની ટ્રાય કરવાની છે જ્યાં ઇફ ઇન કેસ એ લોકોને ડિફિકલ્ટી પડતી હોય તો. સો ઘણીવાર એવું થાય કે ઘરમાં બી એવું પોસિબલ હોય કે કોઈ પડી ગયું હોય તો એને હાથ પગમાં કંઈ વાગ્યું હોય તો એ એટલો ટાઈમ એ પોર્શનથી વર્ક ન કરી શકે, તો ત્યારે તમે શું કરશો? વોટ વિલ યુ ડુ? You will help them, right? If someone is injured, if someone is not well, if someone is not able to do something, કોઈથી કાંઈ વસ્તુ નથી થઈ શકતી કેમ કે ઇન્જર્ડ છે, એ લોકોને વાગ્યું છે અને એવો પ્રોબ્લેમ છે, તો વોટ વિલ યુ ડુ? વોટ યુ હેવ ટુ ડુ? યુ હેવ ટુ ટેક કેર ઓફ ધેમ. તમારે લોકોનું ધ્યાન રાખવાનું છે, તમારે લોકોને કેર કરવાની છે, બધી વસ્તુઓ પૂરી પાડવાની છે. લાઈક ઇફ યુ સી કોઈ સ્ટ્રગલ કરતું હોય, કોઈને દવા લગાવી હોય કે એવું કંઈ હોય તો યુ કેન ડુ ધેટ, રાઈટ? એન્ડ યુ કેન હેલ્પ ધેમ એઝ વેલ. કે કોઈને કંઈ વસ્તુ જોતી હોય, જેને વાગ્યું છે કે કોઈને કંઈ છે નથી એબલ કરવા માટે વસ્તુ, કામ પોતાનું, એને કાંઈ બી પાણી જોતું હોય, કાંઈ ખાવા પીવાનું જોતું હોય, કોઈ બી વસ્તુ જોતી હોય તો એ તમે પ્રોવાઈડ કરી શકો છો, રાઈટ? સો ઇન ધીસ વે યુ કેન હેલ્પ ઓલ ધોઝ પીપલ એઝ વેલ. સો વોટ યુ હેવ ટુ ડુ? યુ હેવ ટુ બી કેરફુલ. તમારી આજુબાજુ કોઈને તમે એવા જોવો જેને તમારી હેલ્પ જોતી હોય તો વોટ વિલ યુ ડુ? You have to help them, you have to take care of them and you have to be there for them, right? So in this way you can do that. તમે હેલ્પ કરી શકો છો જો તમે ધ્યાન રાખો. એન્ડ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ તમે તમારા પોતાના બોડી માટે ગ્રેટફુલ રહો કે તમને આટલી સારી વસ્તુ મળી છે, આટલું સારું બોડી મળ્યું છે, આટલી સારી હેલ્થ મળી છે. સો યુ શુડ બી થેન્કફુલ અબાઉટ ધેટ એઝ વેલ. સો યુ હેવ ટુ ટેક કેર ઓફ ઓલ ધીસ થિંગ્સ. તમારે આ બધી વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું છે સો ધેટ તમે લોકો સરખું અને સારું ગોડને પ્રે કરી શકો. લાઈક તમે લોકો જ્યારે બી પ્રે કરતા હોય ત્યારે આઈ હેવ સીન મેની ટાઈમ્સ દેટ તમારું ધ્યાન બીજે હોય છે. યુ આર નોટ પેઇંગ પ્રોપર અટેન્શન. વાય ઇઝ ઇટ સો? ગોડને આપણે દિવસમાં એકવાર યાદ કરીએ છીએ, એ 2 મિનિટ્સ માટે. સો વી શુડ બી વેરી ગ્રેટફુલ અને એ 2 મિનિટ્સ આપણે ગોડને જ ડેડિકેટ કરવી જોઈએ અને એમાં જ આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. એ 2 મિનિટ્સમાં આઈ વોન્ટ કે તમે પ્રોપરલી ગ્રેટફુલ થાઓ, હેન્ડ્સ જોઈન કરો, આઈસ ક્લોઝ કરો અને ભગવાનને સરખી રીતે યાદ કરો કે તમને આટલું સારું ફેમિલી મળ્યું છે, આટલું સારું ઘર મળ્યું છે, આટલી સારી ફેસિલિટીઝ મળી છે, તમને આટલું હેલ્ધી બોડી છે તમારી પાસે. એનાથી વધારે આપણને બીજું કંઈ જોતું હોય નહીં. નાની નાની વાત માટે કમ્પ્લેન કરવાની નહીં. આપણે ઘણા બધા વાત લિંક એવી રીતે જ કરે ગોડને કે મારે કાંઈ માંગવું હોય તો હું ભગવાન પાસે જાઉં. દેટ ઇઝ નોટ ડન, રાઈટ? યુ હેવ ટુ બી થેન્કફુલ ટુ ગોડ એઝ વેલ. ક્યારે કંઈ માગવાની બદલે તમે થેન્ક યુ બી કહી શકો છો કે તમે આ બધું મને નથી આપ્યું એનો કાંઈ પ્રોબ્લેમ નહીં, બટ આટલું જેટલું આપ્યું છે એના માટે ઇટ ઇઝ થેન્ક યુ સો મચ. એવું તમારે લોકોએ ક્યારેક કરવું જોઈએ. સો ધીસ ઇઝ ધ થિંગ વિચ આઈ વોન્ટ યુ ટુ લર્ન. ધીસ ઇઝ ધ વેલ્યુ ફોર મી સેશન ઓફ યોર્સ. જેમાં વોટ ડીડ વી લર્ન? વી લર્ન હાઉ ટુ ટેક કેર ઓફ ધ વન્સ હુ આર ઇન નીડ. જે લોકો નીડમાં છે એ લોકોની કેવી રીતે તમે હેલ્પ કરશો એ આપણે લર્ન કર્યું. નાઉ લેટ અસ હેવ અ રિકોલ સેશન જેમાં આપણે જોશું કે આપણે લોકો આ ચેપ્ટરમાં શું લર્ન કર્યું. સો લેટ્સ ડુ ધેટ. સો
as I said earlier, we are going to have a quick recall session of the chapter. હવે આ લાસ્ટ ટોપિક પછી આપણે લોકોનો ચેપ્ટર એન્ડ થાય છે. સો આ ચેપ્ટરમાં આપણે લોકોએ શું લર્ન કર્યું એ દીદી ફરીથી તમને એકવાર રિવાઇઝ કરાવી દેશે, so that you can understand the chapter well and you can remember it. So what did we learn in this chapter? We learned what do we mean by body parts. So what do we mean by body parts? Different parts of the body from the which body is made up of are called body parts. અને બોડી પાર્ટ્સ ને બીજું શું કહેવાય? It is also known as organ. એને શું કહેવાય? organ બી કહેવાય, રાઈટ? દીદી તમને એક્સપ્લેન કર્યું. So what is the next thing which we learn? Which are they? So which are the body parts which we are having? એ ફરીથી એકવાર રિવાઇઝ કરી લે. Two eyes, two ears, one nose, one mouth, teeth, one tongue, two hands, 10 fingers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, two legs, two knees, 10 toes. તમને જેમ ફિંગર્સ છે લેગ્સમાં, ફિંગર્સ હેન્ડ્સમાં છે એવી રીતે ટોઝ લેગ્સમાં છે. સ્ટમક શું છે? જે ફૂડ તમે માઉથથી લ્યો છો એ ક્યાં જાય? સ્ટમકમાં જાય. એન્ડ નેક. So what is neck? Neck is the part which connects head to the body. So these many body parts you are having. Then what did we learn next? What are sense organs? So what are they? The organs which helps us to connect to the outer world. જે બહારના એન્વાયરમેન્ટને આપણે કનેક્ટ કરે છે, જે આપણી ફિલિંગ્સ સાથે અટેચ હોય છે, એ ઓર્ગન્સને શું કહેવાય? સેન્સ ઓર્ગન્સ કહેવાય, રાઈટ? Then what did we learn next? Which are they? Which were the sense organ which we learned? There were two eyes, right? Why eyes are sense organ? Because they help us to see the beautiful world and recognize many things. Then next was ears. So why? Because they helps us to listen to different kind of noise and voice and helps us to recognize many things as well. Then next was nose, because it helps us to smell things, right? Good or bad. Then the next was tongue. It helps us to taste different kind of tastes, sour, bitter, salty, sweet. And the next was skin. Skin helps us to feel things. આપણને ટચ ફીલ થાય છે, ગરમ ઠંડુ બધું ફીલ થાય છે. It is all because of skin. And in the last, what did we learn? How to take care of our body. So in the last we learned how to take care of our body. આપણે લાસ્ટમાં લર્ન કર્યું કે આપણે આપણા બોડીનું કેવી રીતે ધ્યાન રાખવાનું છે. So these are the things which we learned in our session, in our chapter. હવે Didi is going to explain you the homework. In homework you have to do is you are supposed to solve the worksheet number 3 given in your worksheet booklet. As simple as that. Now we are going to do the exercise solving in the next session. So until we meet again, we'll say bye.